پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز 1 جون سے کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی نے شیڈیول تیار کر لیا۔ تمام میچ کراچی میں کرائے جائیں گے۔ کھلاڑیوں کو 7 روز کا قرنطینہ مکمل کرنا ہوگا۔ 3 روز کی ٹریننگ کے بعد میچز کا آغاز ہوگا۔ کورونا کے باعث ESL میچز ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پنجاب میں کورونا سے زیادہ متاثرہ شہروں میں پابندیاں سخت کرنے کی سفارش تجویز کل NCOC کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ کابینہ کمیٹی برائے کورونا کا بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس کو بتایا گیا کہ اسپتالوں میں بیڈز کی تعداد کم پڑ رہی ہے۔ لاہور میں کورونا مثبت کیس 19%، سرگودا اور فیصل آباد میں مثبت کیس 17%، راولپنڈی اور رحیمیہ خان میں مثبت کیس 15% پر پہنچ گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کورونا سے 64 اموات، مثبت کیسز کی شرح 13% سے زائد رہی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران ریکارڈ 114 اموات۔ NCOC کے مطابق 10 اپریل کو مثبت کیسز کی شرح تقریباً 11% رہی۔ ملک بھر میں 5050 نئے مریض سامنے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور، فیصل آباد، پشاور میں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا، کچن ٹرک کا پورے ملک میں جال بچھائیں گے، ریاست کی طرف سے غریب روٹی کھائیں گے تو ملک میں برکت آئے گی۔ پاکستان مقروض ہے، عوام کی ترقی پر خرچ کرنے کے لیے کم رقم بچتی ہے، قانون کی بالادستی کے لیے تاریخی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کراچی میں آصف زرداری اور بلال بھٹو کی زیر صدارت CP سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، کئی ارکان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے تعلقات اور حکومت کی کارکردگی پر گفتگو، اہم فیصلے متوقع۔ پنجاب میں آئندہ الیکشن تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دسکا کے ضمنی انتخاب میں جمہوریت کی جیت ہوئی۔ علی ارشد ملک کو حاصل ووٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ حکومت کو ایسی اپوزیشن ملی جو آپس میں اپوزیشن ہے۔ عمران خان نے چینی، آٹا سمیت تمام مافیاؤں کو للکارا ہے۔ دسکا میں ریٹرننگ افسر نے NA-75 کے ضمنی انتخاب کا نتیجہ جاری کر دیا۔ نون لیگ کی نوشین افتخار 1,10,076 ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہی۔ PTI کے امیدوار علی ارشد ملہی 93,433 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نوشین افتخار نے خود جا کر نتیجہ حاصل کیا، علی ارشد ملہی نہ پہنچے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج پورے پاکستان سے وہی آواز آ رہی ہے جس کا فیصلہ دسکا کے عوام نے دیا۔ ثابت ہو گیا ووٹ چوری سے عوام کو نواز شریف اور نون لیگ سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی میں سخی حسن کے قریب نجی بینک میں ڈکیتی، مسلح ملزمان بینک کے درجنوں لاکرز لوٹ کر فرار۔ SSP اسپیشل انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ نجی سیکیورٹی کمپنی کی گاڑی الارم بجنے پر 2 بار آئی، ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہاتھا پائی ہوئی، باقی اہلکاروں نے فائرنگ نہیں کی۔ مسابقتی کمیشن نے پنجاب میں ایکسمل قیمت مقرر کرنے کی مخالفت کر دی، اقدام خلاف قانون قرار دے دیا۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں چینی کی زیادہ قیمت مقرر کرنے سے چینی دوسرے صوبوں کو منتقل ہو سکتی ہے، ذخیرہ اندوزی کا رجحان بھی بڑھے گا۔ حکومت کی طرف سے نرخ مقرر کرنے سے ہمیشہ صارفین کو نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ ایک ہی دن رمضان اور ایک ہی دن عید کا اعلان کریں گے۔ رمضان میں احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے۔ گزشتہ سال کی کورونا SOPs پر اس بار بھی عمل درآمد ہوگا۔ ملک میں کہیں بھی مساجد یا مدارس کی رجسٹریشن منسوخ نہیں کی گئی۔ اور کراچی میں آج بھی گرمی زوروں پر، پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا۔ جنوب مشرق سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں۔
नमी का तनासुब 6% तक आ गया। मिठी में भी 41 डिग्री, हैदराबाद, लाड़काना और रहीम अरकान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अवामी शिकायत के अजाले के लिए वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 1,55,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक जुलाई ta दिसंबर 2020 के दौरान दर्ज कराई गई गैर मुतमईन शहरियों की शिकायत दोबारा खोली जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शिकायत को मरहलावार खोला जाएगा। विफाकी इदारों की 68,000, पंजाब की 53,000 शिकायत पर नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए शिकायत के अजाले में किसी किस्म की कोताही न बरतने की हिदायत की है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में निजी बैंक में मुल्ज़िमान लॉकर्स काट कर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, सखी हसन में गुज़िश्ता रात एक निजी बैंक में 4 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए जिन्होंने बैंक के अमले को यरगमाल बना के डकैती की वारदात की और तकरीबन 30 से ज़ायद लॉकर्स काट के उसमें कीमती सामान लूट के फरार हो गए। फिलहाल को सामने ये आई है कि तकरीबन रात को 9 बजे मुल्जिमान जो यहाँ के चौकीदार था वो खाना खाने के लिए बाहर की जानिब गया था। तमाम उसी के साथ जब वो वापस आया तो मुसल्लह मुल्जिमान बैंक के अंदर दाखिल हो गए। उनके पास कटर्स भी मौजूद थे। बैंक के अमले को एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, उसको यरगमाल बना के उसका असला भी छीन लिया और यहाँ पे तकरीबन उन्होंने बैंक की जो लॉकर है वो कटर की मदद से काटे। सुबह के औकात में जो मुल्जिमान के 2 साथी बैंक के बाहर मौजूद थे उनकी भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ मुठभेड़ भी हुई। तमाम उस हवाले से भी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी ने पुलिस को मुत्तला नहीं किया। अक्सर लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पे जमा की थी लेकिन वो भी लुट गई, जिसकी वजह से अब वो काफी परेशान है। तमाम उनको किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं मिल रहा। जी, रमजान से पहले आज आखिरी इतवार है और लोग बचत बाजारों का रुख कर रहे हैं। कराची के बचत बाजार में सब्जी और फलों की कीमतें क्या हैं, ये बता रही हैं कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में कायम बचत बाजार में। रमजान से पहले का आखिरी बचत बाजार है। आलू दर्जा अव्वल की जो कीमत है वो 32 रुपए किलो है। बड़ी प्याज 25 रुपए किलो है। फूल गोभी दर्जा अव्वल 15 रुपए किलो यहाँ पे फरोख्त हो रही है। टमाटर 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। लहसुन की जो प्राइस है वो 72 रुपए फी किलो है। खजूर का इस्तेमाल रमजानों में सबसे ज्यादा होता है, वो 183 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि मंडियों से ही रेट कम दिला दें स्टॉल वालों को, तो ये यहाँ पे जो है वो कम में बेचें। वफाकी हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज का ऐलान किया गया था यूटिलिटी स्टोर पर, लेकिन कराची के बेशक यूटिलिटी स्टोर इस वक्त बंद हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंडी आहतियों के साथ मिलकर आवाम दोस्त सस्ता मोबाइल बाजार सूबे के 25 अजला में शुरू कर दिया है, जिसके तहत शहरी माह रमजान में मंडी से भी कम रेट पर सब्जी खरीद सकेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई से। जी बिल्कुल, माह रमजान की आमद के साथ ही फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, जिस पर काबू पाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आड़तियों के साथ मिलकर इंसाफ सस्ता बाजार का इनेकाद किया है, जिसके तहत शहरी जो है वो सस्ते नरगों के ऊपर सब्जी और फ्रूट खरीद सकेंगे। मेरे साथ इस वक्त मरकजी सदर मौजूद है सब्जी और फ्रूट मंडियों के, मलिक सोनी। आइए इनसे जानते हैं कि इस इकदाम से आवाम को क्या फायदा होगा। वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत की हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक हमने मोबाइल सिस्टम शुरू किया है जो कि बाज़ारों तक जाएंगे, जो कि इलाकों तक जाएंगे, जो पॉलिसियां हैं और उस पॉलिसी के तहत जाएंगे हाउसिंग सोसाइटियों का और घरों तक सब्जियां पहुंचाएंगे। वो भी हम ताज़ा सब्जी देंगे। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान। देखते रहिए जियो।